ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مولا حسین کیسے ہوں گے، مولا حسن کیسے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کیسی ہوگی، الحمدللہ۔ تو اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ہم تو بڑی اونچی نسبت والے ہیں، کسی نے کہا ہے ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اور کسی نے کہا ہے کہ ان بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ہمارا شجرہ، ہمارا شجرہ۔ جو بے شجرے ہیں انہوں شجروں ہی سے چڑ ہے، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کہیں تاج پڑے رہتے ہیں، وہ تاجداروں کی اولاد ہیں ہمارے تاج۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کا انتخاب ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد کون؟ یہ جو زیاد ہے نا، زیاد، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن مجھے ایک عجیب سا، آپ اس کو کیا کہیں گے اپنی مالیگاؤں کی زبان میں، کہ مجھے بھوت سوار رہتا ہے کتابیں کھنگالنے کا۔ سرکار کی نالین کا صدقہ تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں کہ اس لیے میرے کمرے میں آپ کو کوئی برتن وغیرہ نہیں ملے گا، میرے کمرے میں صرف کتابیں ہی رکھے، جو آتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، پورا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد میرے موبائل میں، میرے لیپ ٹاپ میں، آئی پیڈ میں ہزاروں کتابیں۔ میری طبیعت یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سب سے بہترین دوست کتاب ہے، بہترین دوست، نہ یہ غیبت کرتی ہے، نہ چگلی کرتی ہے، نہ پھنساتی ہے، اس لیے اکثر یہی ساتھ رہتی ہے۔ تو کچھ اللہ کی توفیق سے پڑھنے کی کوشش کی، جتنی تاریخ کی کتابیں ہم نے اٹھائی، مجھے زیاد کے باپ کا نام کہیں نہیں ملا، کہیں زیاد کے باپ کا نام نہیں ملا۔ یہ علماء جانتے ہیں، بعض جو مورخین ہیں بہت بیچارے باادب لوگ ہیں اور بڑے شرمیلے قسم کے، تو انہوں نے زیاد کے باپ کا نام یہ لکھا زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا، یعنی ان کو بھی نام نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ ابو کا بیٹا، ابو بھی کوئی نام۔ تو یہ جو زیاد تھا، ایک صاحب نے زیاد کی ماں سے زنا کیا، یہ بالکل ایسی روایت ہے، میرے پاس ثبوت ہے الحمدللہ۔ زیاد کی ماں سے ایک صاحب نے زنا کیا، اس سے زیاد پیدا ہوا، اور اسی زانی بچے سے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا۔ تو اس لیے سرجون نے کہا آل نبی پہ کوئی شدت کر سکتا ہے تو وہ زانی کی اولاد ہی کر سکتا ہے، اس لیے اسی کا انتخاب کیا جائے۔ حالانکہ ابن زیاد سے یزید ناراض تھا، ٹھنا ٹھنی چل رہی تھی، اور اس کو بصرہ کی گورنری سے بھی معزول کرنا چاہتا تھا، لیکن جب آل نبی کی دشمنی کی بات آتی ہے تو یزیدیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے بھی جھگڑے ہوں گے، سارے جھگڑے چھوڑ کر آل نبی کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ آل نبی کے خلاف یزیدی اپنے آپس کے جھگڑے بلا دیتے ہیں اور متحد ہو جاتے ہیں، یہ پرانی عادت ہے ان کی۔ تو جب دیکھ لو آپس میں منتشر بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر آل نبی کے مقابلے میں متحد بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا کچھ کیا بگڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ اور امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہا کہ اب اس کا پرموشن کیا جائے، جس کو معزول کیا جا رہا تھا اس کو بڑھایا جائے، کیونکہ آل نبی کا مقابلہ جو کرنا ہے، تو اس کو کہتے تیرے بھائی کو بصرہ کا گورنر بنا اور تو کوفہ جا۔ المختصر یہ کہ وہ حجازی لباس پہن کر وہ مکار ابن مکار آیا اور کوفے میں داخل ہوا۔ جب وہ کوفے میں آیا تو لوگ سمجھے کہ مولا حسین آ گئے، چادر ڈال رکھی تھی، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، اور اس نے چادر کو یوں ڈال رکھا تھا، ایسا، اس طرح سے، یعنی اس طرح سے
चादर ओढ़ करके धोखा ही दिया जा सकता है कौम को। बेशक सही बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद। बहुत अच्छा है। इस तरह उसने चादर डाली सुभान अल्लाह, और चादर डाल करके वो मगरिब और इशा के दरमियान सुभान अल्लाह, कूफे में दाखिल हुआ। तो लोग कहते थे मरहबा या इब्ने रसूल, मरहबा या इब्ने रसूल, मरहबा या इब्ने रसूल, ए रसूल के बेटे खुशखबरी, खुशामदीद, वेलकम। लोग कहते थे। वो सबको घूरते जाता था कि ये क्या हो रहा है, और जिस जिसको पता चला लोग भागे भागे चले आए, हुसैन आ गए, मौला हुसैन आ गए, मौला हुसैन आ गए। जब सबको देखने लगा तो जब ऐसा लगा कि भीड़ बहुत होगी, चलना मुश्किल हो गया, तो किसी ने ऐलान किया ये हुसैन नहीं है, ये उबैदुल्ला इब्ने जियाद अमीर आए हैं। तो लोग अफसोस मलते हुए चले गए और 20-25 लोग रह गए, और वो दाखिल हो गया गवर्नर हाउस में। जब वो गवर्नर हाउस में दाखिल हुआ तो उसने कहा नौमान बिन बशीर तुम हट जाओ, तुम्हें यजीद ने माजूल कर दिया। उसके बाद वो दूसरे दिन मिंबर पे चढ़ा और कहा खबरदार, जिसने भी मुस्लिम को पनाह दे रखी है वो अपने घर से मुस्लिम को निकाल दे या हमारे हवाले कर दे बच्चों समेत, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और जिसने बयात की है वो किनारा कश हो जाए, वरना बहुत सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कूफी लायूफी डर गए। डरने के बाद धीरे धीरे छटने लगे, मिलने जुलने से परहेज करने लगे। मुख्तार के घर से निकलकर हजरत इमाम मुस्लिम हजरत हानी के घर आ गए। ये हानी साहबी रसूल है। हजरत हानी उनके घर आ गए, बड़े नेक आदमी थे ये। आ गए तो हजरत हानी ने इनको अपने घर में पनाह दी। और उसके बाद हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह अकबर। फिर ये कैफियत हुई कि हजरत मुस्लिम की तलाश हुई, इख्तिसार के साथ ये कि एक जासूस ने जासूसी कर दी कि हजरत इमाम मुस्लिम हजरत हानी के घर में, हजरत हानी के घर में थे उसी वक्त। तो आपने अपने बच्चों को, चूंकि पता चल गया था कि तलाश जारी है, मोहम्मद और इब्राहिम को काजी शुरेह के घर पहुंचा दिया था कि काजी शुरेह मेरे बच्चों को आप संभालें, और ताकि हजरत हानी के घर में महफूज रहूं। हजरत हानी को बुलाया इब्ने जियाद ने गवर्नर हाउस में और कहा हानी तुझे मालूम नहीं कि मैंने क्या ऐलान किया है? हजरत हानी ने कहा कि क्या ऐलान किया तुमने? कहा कि मैंने कहा जो मुस्लिम को पनाह देगा हम उसे सख्त सजा देंगे। तुम्हारे घर में मुस्लिम है? हजरत हानी ने कहा मेरे घर में नहीं है। इसलिए कि हजरत हानी ने हजरत इमाम मुस्लिम को ऐसी जगह छुपाया था जिस घर में वो नहीं रहते थे, कि मेरे घर में नहीं है। उसके बाद जो जासूस था उसको सामने किया तो हजरत हानी समझ गए कि जासूसी हो गई। फिर आपने फरमाया मैंने तो उन्हें छुपा रखा है, अगरचे मेरे घर में नहीं, लेकिन अगर मुस्लिम मेरे पैर के नीचे भी छुपे हों तो भी मैं उन्हें तेरे हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि वो हुजूर की औलाद है, अहले बैत है, आले अकील है। मैं आले नबी को तेरे हवाले कर दूं? मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा है, हुजूर को आले बैत की फजीलतें बयान करते हुए सुनाई, मैं उनको तेरे हवाले नहीं करूंगा। तो उसने डंडा उठाया और साहबी रसूल हजरत हानी को उसने मारना शुरू किया। जब हजरत हानी को मारना शुरू किया, ये है उन लोगों का हाल जो लोग इस तरह की पैदाइश से दुनिया में आते हैं। मारना शुरू किया। हानी के उस बुजुर्ग के हवाले से एक अफवाह घूम गई कि हजरत हानी को शहीद कर दिया, इब्ने जियाद ने शहीद कर दिया। तो तकरीबन 40,000 का मजमा इकट्ठा हो गया और उसने गवर्नर हाउस को घेर लिया। हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वो भी तलवार लेकर के आ गए कि जिसने, जो मेरा मेजबान है, जिसने मुझे छुपाया, एहसान किया, उसे कत्ल कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग जो थे कूफा के सरबरा और बाअसर लोग, उन लोगों को उसने गवर्नर हाउस में बुलाया और पूरे मजमे को बस एक इशारे की जरूरत थी। लेकिन हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा सिर्फ अफवाह की बुनियाद पर गवर्नर हाउस पे हमला नहीं किया जा सकता, इसलिए कि हम आले नबी हैं, हुजूर की औलाद हैं। हम शरीयत का लिहाज न करेंगे तो कौन करेगा? हम पहले मालूम करेंगे, तहकीक करेंगे कि हजरत हानी वाकई शहीद हुए। तो ऊपर से जो है वो उन लोगों ने, बासर लोगों ने खड़े होकर के कहा लोगों हानी कत्ल नहीं किए गए मौजूद हैं, लेकिन ये बात वो गोल कर दिए गए कि जख्मी हैं और उनको डंडे से मारा गया है। तो जो लोग आए थे वो लोग छटना शुरू हो गए। इतने छटे कि सिर्फ 700 लोग रह गए
اور جب 700 لوگ رہ گئے، مغرب کی نماز کا وقت آیا، حضرت امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جب گئے تو آپ نے تکبیر کہی تو پیچھے 700 لوگ تھے، لیکن جب مغرب کی نماز کا سلام پھیرا پیچھے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ یہ حال ہوا حضرت مسلم ابن عقیل کا۔ حضرت مسلم ابن عقیل ویڈیو